കുട്ടികളെ സിഎം അക്കാദമിയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു സിഎം അക്കാദമി ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് +1 ബോട്ടണിയിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമായിരുന്നു. ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യം നോർമൽ ഒരു എക്സാമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയാം. കാരണം കിങ്ഡം മൊനീറ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഫഞ്ചി അതിന്റെ ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്രോട്ടിസ്റ്റാൻ ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട്. പ്ലാന്റ് അനിമാലയും പിന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഓൾറെഡി അത് ഡിഫറെന്റ് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ എന്തോ കൊറോണ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലെ, കൊറോണ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയ വളരെ ചുരുക്കിയത്. വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ RH വിറ്റാക്കറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ആ ഒരു ടേബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഈസ് in your focus area, it is correctly emphasized that you must thoroughly know that table എന്നുള്ളതാണ്. So you can face any question from that table. Okay. And the second one. The second topic is kingdom fungi. Kingdom fungi is also included the classes of kingdom fungi, but is in the focus area there is no classes. It's only the general characteristics of fungi. General characteristics and sexual reproduction. Our reproduction methodുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. And the third one is virus. That is the total topic of that. These are the total topics included in your focus area. Okay, we can go through all the entire topic that is included in our focus area. First one, that is biological classification. We know that the biological classification, the important, I'm not going through the another type of classification, that means 2 kingdom classification, 3 kingdom classification. We only emphasize the table that's regarding to the 5 kingdom classification. We know that the man behind the 5 kingdom classification, that is RH Whittaker. RH Whittaker proposed the 5 kingdom classification. Okay, and I'm just go through what is the criteria of 5 kingdom classification. ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് classification 5 kingdom classification കൊണ്ടുവന്നത്. That means criteria of classification. The first one, cellular level. Cellular level, that means whether it is multicellular or unicellular, anything like that. And second one is thallus organization. This is filamentarian structure or not, that means. And the mode of nutrition and phylogenetic relation. Mode of nutrition, that means whether it is autotrophic or heterotropic. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്പിസം, എന്താണ് ഹെറ്ററോട്രോപ്പിസം? ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻ സെൽഫ് എന്നാണ് മീൻസ്. ഹെറ്ററോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഓട്ടോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they make their own food. Then heterotropism, they depend others for food. We can take human as example. We depend plants and animals for our food. But what about the plants? They make their own food. That is autotropism. That is the fundamental difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. That is the criteria behind the 5 kingdom classification. Now we go through we can discuss the table of RH Whittaker 5 kingdom classification. The start, we know that there is a 5 kingdom that is start with Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. That is 5 kingdom. The first criteria and the first point, that is cell type. There is 2 type of cells. We know that eukaryotic and prokaryotic cell. What is eukaryotic cell and what is prokaryotic cell? Okay, there is 2 types of cells, that is prokaryotic and eukaryotic. There is a fundamental understanding that
all the kingdoms are eukaryotic, that is well developed cell. But except kingdom Monera. Kingdom Monera is prokaryotic. അപ്പോൾ കിങ്ഡം മൊനേറ മാത്രമേ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്, യൂകാരിയോട്ടിക് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, cellular, cell wall. What about the cell wall? Cell wall is absent in, we'll talk about the absence. Cell wall is absent in kingdom Animalia. That means in kingdom Animalia there is no cell wall is present. Okay. And when we take the kingdom Protista, there is some of the Protista, some of the organism that included in the Protista. അതായത് പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലുള്ള ചില ഓർഗാനിസത്തിന് സെൽ വാൾ ഉണ്ട്, ചില ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തില്ല, സെൽ വാൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഏതിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആബ്സെന്റ്, ഏതിലാണ് സെൽ വാള്? സെൽ വാൾ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലെ? ആബ്സെന്റ് ഏതിലാണ്? നമ്മുടെ അനിമേലിയയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കിങ്ഡത്തിലും, ബാക്കിയുള്ള 3 കിങ്ഡത്തിലും, ദാറ്റ് ഇസ് മൊനേറ, പ്രോട്ടിസ്റ്റ, മൊനേറ, ഫഞ്ചി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കിങ്ഡം ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ cell wall. Okay, but the composition is different. What is composition? അത് made the material different ആണ് എന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ പല സാധനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. വീട് തന്നെ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വെട്ടുകല്ല് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. That is material is different. That is the difference. Okay. Because the kingdom Monera, the cell wall is non-cellulosic. It's made up of polysaccharides and amino acid. It's very important topic, important point. Kingdom Monera, non-cellulosic cell wall, and it is made up of polysaccharides and cell wall. Amino acid. And when we consider the kingdom Fungi, the cell wall is made up of chitin. And what about the plantae? The cell wall is made up of cellulose. Okay, that is a cell tail. Okay, next we go through the nuclear membrane. Nuclear membrane, the second criteria is nuclear membrane. Nuclear membrane is present in all kingdom except kingdom Monera. Monera ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കിങ്ഡത്തിലും എന്തുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ. ബോഡിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? കിങ്ഡം മൊനേറയുടെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് കിങ്ഡം മൊനേറിയൻസ് ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ. അതും സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഏകകോശമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുകോശമാവാം, യൂണി ആവാം മൾട്ടി ആവാം, സെല്ലുലാർ ലെവൽ തന്നെയാണ്. Then we go into the fungi, that is include cellular level to tissue level organization. അതായത് സെല്ല് കൂടിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്? ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. The very specifically note that, you must note that the loose ടിഷ്യൂ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. ലൂസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ലൂസ് ടിഷ്യൂ? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദർ ഇസ് സം സ്പേസ് ഈസ് ദർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൂസ് ടിഷ്യൂ. നമ്മൾ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അയാൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ വെറും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ലൂസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ലൂസ് ടിഷ്യൂസ്. മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Okay, and the second one, the plantae. Fourth one is plantae. Plantae contain tissue level organization and organ level of organization. Tissue level organization ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ organ level of organization ഉണ്ട്. What about kingdom Animalia? Kingdom Animalia, the body organization is maybe tissue level organization. You thoroughly learned about the animal kingdom, we know that.
You go through the each and every phylum and the each and every organism that included in the phylums. Okay, now kingdom Animalia tissue level organization that or organ level of organization or organ system level of organization. Moon level of organization. Plant organ organ system level of organization. What is organ system level of organization? That means the more it is the organ system level of organization. That means this one or more organs connected to perform a function, a particular function. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഓർഗൻസ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്താം. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ഗോ ടു the mode of nutrition, the last topic, mode of nutrition. We know that kingdom Plantae, the first one, kingdom Animalia. We start with the kingdom Animalia. Kingdom Animalia is heterotrophic. Kingdom Animalia is all the kingdom Animalians are heterotrophic. That depends others for food. Heterotrophic. And kingdom Plantae, all the organisms in kingdom Plantae are autotrophic. Common understanding on it. As we go into the fungi, what about the fungi? Fungi heterotrophic. All the fungians are heterotrophic. And what about the protista and what about the monera? Protistans and the protistans maybe autotrophic അല്ലെങ്കിൽ heterotrophic ആയിരിക്കാം. Monerans autotrophic ആയിരിക്കാം. That means autotrophic എന്ന് പറയുന്ന chemosynthetic bacteria like that, അതായത് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോപ്പിക്കും ആയിരിക്കാം. ഹെട്രോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരസൈറ്റിക് ബാക്ടീരിയസ് ഒരുപാട് പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് നമുക്കറിയാം. പാരസൈറ്റിസം, ഹെട്രോട്രോപ്പിസം ആണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ആയിരിക്കാം, ഓട്ടോട്രോപ്പിക് ആയിരിക്കാം. ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രമാണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ 5 kingdom ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് is about fungi. The fungus is a heterotrophic organism. We know that we previously said heterotrophic organism, and is a eukaryotic also. We know that, and is a diversified organism. When we considering the habitat of fungi and the morphology of fungi. Okay, അത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാറുണ്ട്. ഈ ഫംഗസിനെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബ്രെഡ് മേക്കിങ്ങിന്, ഫുഡ് മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോട്ട് ഫെമിലിയർ, അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല. പുക്സീനിയ എന്ന് പറയും. പുക്സീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീറ്റ് റെസ്റ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ്. And the last one, the word is you are familiar, penicillin. Penicillin is an antibiotic, not antibiotics, is antibiotic. Is an antibiotic, sorry. Now, penicillin is an antibiotic that is isolated from the penicillium. അതായത് പെൻസിലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫംഗസ് ആണ്. These are the common examples for fungus. Okay. Now we are analyzing the structure of fungus. Structure of fungus. The majority of the structure of fungus is a filamentarious structure. What is filamentarious structure? Leaf-like structure. Filamentarious structure. There is an exception. That is, yeast is a cellular structure. Yeast only is the exceptional case. The other fungi are filamentarious structure. When we considering the structure of fungi, there is a rod-like structure or a filamentous-like structure, hyphae. You can see that picture. And there is some networks of hyphae also here, and that is known as mycelium. We can classify the hyphae into 2 types. That is, 1 minute. We can classify the hyphae into 2 types, that is choanocytic hyphae or aseptate hyphae or septate hyphae.
What is choanocytic hyphae? From that picture, we can easily understand that what is choanocytic hyphae. Choanocytic hyphae or aseptate hyphae. നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫയിൽ ആ സെല്ലേഴ്സ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വാളോ വാൾസ് ഒന്നുമില്ല, സെപ്റ്റം ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ സെൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കാരണം അതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, സെപ്റ്റം ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്വാനോസൈറ്റിക് ഹൈഫെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് സെപ്റ്റം ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അവിടെ കറക്റ്റ് ഓരോ വാൾ ബൈ വാൾ എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, സെപ്റ്റം ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ. അവിടെ ഓരോ ഭാഗവും ഒരു ചെറിയ വാൾ പോലെ ഒരു മുറിവുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു വാൾ, ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ട്. മറ്റൊടത്ത് ബാരിയർ ഉണ്ടോ, ഒന്നായിട്ടൊരു സ്ഥലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എസെപ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഫസ്റ്റത്തിനെ. ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്വാനോസൈറ്റിക് hyphae. Okay, and the last one, we know that the last one it is last one endana, and the second one is septate hyphae. When we considering the habitats of hyphae പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് മേ ബി അത് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആയിരിക്കാം. എന്താണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഫോർ ഡെഡ് ഓർഗാനിസം. ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് തേടുന്നു, അതായത് ചത്തിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് എടുക്കുന്നതാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിസം എന്ന് പറയും. ചില ഫംഗസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റിക് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് പാരസൈറ്റിസ്? മേ ബി പാരസൈറ്റിക് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് or parasitic in plants and parasitic in animals. And maybe some fungus are, and and there is another type of association of fungus, that is the Mycorrhizal Association. What is Mycorrhizal Association? Here the fungus is associated with the roots, nodules of plants. പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫംഗസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്കോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലൈക്കൺ. ലൈക്കൺ ഈസ് ദ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫഞ്ചൈ. ആൽഗയും ഫഞ്ചയും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് ലൈക്കൺസ്. അപ്പൊ 4 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്: പാരസൈറ്റിസം, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് saprophytic, parasitic, and mycorrhizal association, lichens. Now we are discussing about the reproduction of fungi. Reproduction of fungi, there is 3 types of reproduction. Whether it is vegetative reproduction like fragmentation or budding. We know that what is fragmentation. Fragmentation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ fragmented ആയിട്ട് മാറാം, budding എന്നായിട്ട് മാറാം, രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. Fragmentation or budding like that. And asexual reproduction is there is 2 types of spores in asexual reproduction, that is conidia and zoospores. Conidia നമ്മൾ അപ്പോൾ asexual reproduction ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. Asexual reproductionലുള്ള asexual reproductionലുള്ള സ്പോർസ് ആണ് ക്വിനീഡിയ. ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്പൊറാൻജിയോ സ്പോർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതേപോലത്തെ മറ്റൊന്നുണ്ട്, ഏതാണ്? സൂവോസ്പോർസും. ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? അതിന്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി അതിന്റെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 സ്പോർസ്. ഇനി അതിന്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പോർസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പോർസ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തേത് ആസ്കോസ്പോർസ്, ബെസിഡിയോസ്പോർസ്, and the last one
oospores. അവ രണ്ട് സ്പോർസ് ആണ്. സ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ 3 സ്പോർസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആസ്കോസ്പോർസ്, ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ആൻഡ് ഓസ്പോർസ്. ഞാനത് പഠിക്കാൻ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച കോഡാണ് അബു കേട്ടോ. ആസ്കോസ്പോർസ്, ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ആൻഡ് ഓസ്പോർസ്. Okay, you can use any type of code. Okay, now we're discussing about another topic, the sexual reproduction. Now we discuss about the sexual spores included in the sexual reproduction, and now the process of reproduction, sexual reproduction in fungus. There is 3 stages. There is 3 stages in the reproduction of fungus. That start with the plasmogamy, karyogamy and meiosis. Plasmogamy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is plasmogamy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ is the fusion of cytoplasm. അതായത് 2 സെൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കാരിയോഗമി. കാരിയോഗമി ദാറ്റ് മീൻസ് കാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കാരിയോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ ഇത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം, 2 സെൽസിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം തമ്മിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ആണ് പ്ലാസ്മോഗമി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആണ് കാരിയോഗമി, ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എ മിയോസിസ് ഓഫ് സൈഗോട്ട്. സൈഗോട്ടിന്റെ മിയോസിസിനെയാണ് പറയുന്നത്. സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? മിയോസിസ് നടത്തുക ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർസ്. അപ്പൊ മിയോസിസ് ഓഫ് സൈഗോട്ട്, ഇതാണ് 3 സ്റ്റേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗസിൽ 3 സ്റ്റേജസുകളാണുള്ളത്. പ്ലാസ്മോഗമി, ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം, ആൻഡ് കാരിയോഗമി, ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ മിയോസിസ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 3 സ്റ്റേജസുകളാണ് ഈ ഫംഗസിന്റെ ഇതിലുള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കേസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒന്നാണ്. ഡൈ കാരിയോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് കാണാം. ഡൈ കാരിയോൺ ഫേസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഡൈകാരിയോൺ ഫേസ്? ഡൈകാരിയോൺ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫംഗസിലും 2 ഹൈഫെ, അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 2 ഹൈഫെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫകളാണ്. ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? ജോഡി ഉണ്ടാവില്ല, ഓരോ സെറ്റ് ക്രോമസോമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ഒന്ന് തന്നെ ഒരു ജോഡി ആയിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ജോഡി ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 പാരന്റ്, നമ്മൾ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് വിളിച്ചു. ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാപ്ലോയിഡ്, സോറി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് പാരന്റ്, അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിഫറൻസിയേഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അഗൈൻ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് വൺ. ഹാപ്ലോയിഡ് 2 ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഹാപ്ലോയിഡ് ഹൈഫയാണ്. അങ്ങനെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഫംഗസിലും ഈ ഹാപ്ലോയിഡുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട്, ഈ ഹാപ്ലോയിഡുകളെ പരസ്പരം ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് 2n എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. അപ്പൊ 2 ഹാപ്ലോയിഡുകൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറലാണ് മിക്ക ഫംഗസിലും കാണാറ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ മിക്ക ഫംഗസിലും ഇങ്ങനെയാണ് കാണാറ്. എന്നാൽ ചില ഫംഗസുകളിൽ, അതായത് ബസീഡിയോമൈസെറ്റ്സ്, ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഫംഗസുകളില് ആ ഒരു ഫ്യൂഷൻ, അതായത് 2 ഹൈഫകൾ ഉണ്ടാവും. 2 ഹൈഫയില് ഹാപ്ലോയിഡ്, 2 ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെയാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ചില ഫംഗസിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ബസീഡിയോമൈസെറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിലും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഇന്റർവെൽ, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ആ ടൈം എടുക്കുന്ന സമയത്ത്
ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ 2 ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതില് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആ 2 ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിലും ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സിലും ശ്രദ്ധിക്കണം, ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിലും ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സിലും ഈ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് നടക്കാൻ ചെറിയൊരു ഇന്റർവെൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങള്, ആ സമയത്ത് ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലില് എത്ര ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത്? 2 ന്യൂക്ലിയസ് ആണുള്ളത്. സോ ദിസ് ഫേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൈകാരിയോൺ ഫേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ 2 ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈകാരിയോൺ ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് ഫംഗസിലാണ് ഡൈകാരിയോൺ ഫേസ് കാണുന്നത്? ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സിലുമാണ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് a 4 mark question from here. ഇതൊരു റെഗുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, 4 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം ഇതൊരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ്. Majority they emphasis on the sexual reproduction of fungus, but you must understand about the type of vegetative reproduction and the type of asexual reproduction, the spores included in the asexual reproduction. Also, you must thoroughly go through the fungal sexual reproduction, the 3 phases: plasmo, fusion of cytoplasm; karyogamy, fusion of nuclear; and the meiosis of zygote. And also you must understand what is dikaryon phase and in which fungus dikaryon phase occurs, that is ascomycetes and the basidiomycetes. Okay, you got the point? Okay, fine. And ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ പഠിക്കാൻ. Next we go the very important topic, the viruses. Virus. You know that ഒരു വൈറസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഇങ്ങനെ ആയത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആക്ച്വലി വൈറസിന് ജീവനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. Is a non-living crystalloid structure. ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത്. And outside of the body, നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ പുറത്ത് അത് നോൺ ലിവിംഗ് ആണ്. When this enter to a body, maybe plants or animals, maybe bacteria also. The bacteria also affect, the virus also affect the bacteria also. When these enter to another body, then it is take the control of that cell and then the virus is activated. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു CD-യിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതൊരു സാധനത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വർക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആക്കി അത് നമ്മൾ അതിലെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ആവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈറസും. നമ്മളെ ബോഡിയിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, then അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പഠിക്കാം. അറച്ച് വിറ്റാക്കർ മൂപ്പരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മൂപ്പര് മഹാനായിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അറച്ച് വിറ്റാക്കർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം വൈറസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വൈറസ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ്, വെനം എന്നാണ് അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഫ്ലൂയിഡ്. അങ്ങനെ ആ പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ്. ദിമിത്രി ഇവാൻവോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ടൊബാക്കോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, പുകയില. അതിനെ ബാധിക്കുന്ന, ആ ടൊബാക്കോയുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് മൊസൈക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മൊസൈക് ഡിസീസ് പഠിച്ചപ്പോ മൊസൈക് ഡിസീസിന് ചില മൈക്രോബ്സ്, ചെറിയ മൈക്രോബ്സ് എന്താണെന്നറിയാലോ, ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനാലിസിസിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി ദിസ് മൈക്രോബ്സ് ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി.
ബാക്ടീരിയക്കാളും ചെറുതാണ്. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതെയോ, ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ബാക്ടീരിയ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്ടീരിയയെക്കാളും ചെറിയ സാധനങ്ങളാണല്ലോ ബാക്ടീരിയൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുക. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഡസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബൈജറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് വരുന്നു. ബൈജറിംഗ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ്, അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊസൈക്ക് ഡിസീസസ് ഓക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളവയും ബാധിക്കാം, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഹെൽത്തി ആയ ടൊബാക്കോയെ കൂടി ബാധിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ബൈജറിങ്ങിന്റെ ഭാഗം. അങ്ങനെ WM സ്റ്റാൻലി ആണ് വൈറസിന് ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത്. വൈറസിന് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണ്? ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ 4 സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തേത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ, ആ പേര് കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തേത് ദിമിത്രി ഇവാനോവ്സ്കി. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് ദിമിത്രി ഇവാനോവ്സ്കി മൈക്രോബ്സ് എന്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് പറഞ്ഞു? ബാക്ടീരിയേക്കാൾ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബൈജറിംഗ്. അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതിലേക്കും കൂടി ബാധിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടേജിയം വിവിയം ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ WM സ്റ്റാൻലി, ക്രിസ്റ്റലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, പ്രോട്ടീൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസ് പറയുമ്പോൾ വൈറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. എന്താ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഒരു വൈറസിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. മേ ബി അത് RNA ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ DNA ആവാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അത് മാറും, ഓരോ വൈറസിനനുസരിച്ച് മാറും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് അത് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നോക്കാം. മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്ലാന്റ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വൈറസ്, അനിമൽ വൈറസ്, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ bacteriophage. And we know that പ്ലാന്റ് വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് വൈറസിൽ കാണുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആണ്, റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആണ് ഏതിൽ കാണുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന വൈറസിൽ, പ്ലാന്റ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിൽ കാണുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനിമൽസിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിൽ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNAയോ ആണ് അനിമൽസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്ടീരിയോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വൈറസ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ബാക്ടീരിയ. അതിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ? ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ആണ്. അപ്പോ ഒരു വൈറസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാകും, പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലാന്റ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNA ആണ്. അനിമൽ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് RNAയോ അല്ലെങ്കിൽ DNAയോ ആയിരിക്കും ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് DNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി വൈറസിന്റെ
സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. വൈറസില് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അതിൽ ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ക്യാപ്സിഡ്. പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ക്യാപ്സിഡ്. ആ ക്യാപ്സിഡ് is made up of so many subunit that is known as capsomeum. ഒരുപാട് സബ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടിയതാണ് ആ ക്യാപ്സിഡ്. ആ സബ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ക്യാപ്സോമിയം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഈ ക്യാപ്സോമിയറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് പിക്ചർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ബാക്ടീരിയോഫേജസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അവിടെ ഹെഡ്, ഒരു കൊളാർ റീജിയൻ കാണാം, ഒരു ഷീത്ത് കാണാം, ഒരു ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാണാം. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമുക്കറിയാം ഈ വൈറസ് ഒരുപാട് ഡിസീസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സ്മാൾ പോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ്, ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ, നമ്മള് പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ മൊസൈക്ക് ഡിസീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസീസസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ് വെക്കുക. അപ്പൊ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ആൻഡ് ആൾസോ യു ഗോ ത്രൂ ദ ഡിസീസസ്. ദീസ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഓഫ് +1 ബോട്ടണി ചാപ്റ്റർ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. പഠിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പോടെ. ഓക്കെ, thank you.